ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു തുടങ്ങും. So the last 3 classes we have seen the conditions for heat addition and heat removal from a system and the limiting conditions. So we derived relations for Rayleigh flow model. Now we will start solving a few numerical problems based on Rayleigh flow. So the problem in that slide. So you copy this question. So we copy down first question. We'll read out the question. The Mach number at the exit of a combustion chamber is 0.9. The ratio of stagnation temperatures at exit and entry is 3.74. The pressure and temperature of the gas at exit 2.5 and 1000 degrees centigrade respectively determine Mach number, pressure, temperature of gas at entry, and heat supplied per kilogram of the gas and the maximum heat that can be supplied. So question എഴുതി എടുത്തിട്ട് പറയുക so that I can explain how to start and how to solve the problem. Question മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഞാനങ്ങ് പറയാം. So here gamma specified as 1.3 and Cp 1.218 kilojoule per kilogram. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി തീർന്നു.
Yes, sir. Okay. ഇതില് question വായിക്കുമ്പോൾ nothing mentioned about the type of process. Rayleigh flow എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. Also you have not the area constant അതൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. So nothing there. പക്ഷെ നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം here we have a combustion chamber. അപ്പൊ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Combustion chamberന്റെ inlet conditions കാണാം, exit conditions തന്നിട്ടുണ്ട്. There is heat addition case mentioned here. So what we can do here is we can model this problem as a Rayleigh flow. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന assumption തന്നിരിക്കുന്ന question നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. Rayleigh flowയുടെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, but it is mentioned that it is a combustion chamber, and you know the combustion chamber there is addition of heat. Fuel will get burned and they will release energy, and this energy will be carried away by the combustion gas. So we will model this problem as a Rayleigh flow problem. So let us now draw a picture representing the process or the flow process. So we have a combustion chamber here. So let us say this define your combustion chamber, and we have the flow of combustion gases. So we are inlet air air in will get it, and the leaving gas or combustion products are. So we'll assume that the combustion gases behave as perfect gas, combustion gas. So there is heat addition in the form of fuel, so Q. In the exit Mach number let us say this is 2 and inlet 1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. Inlet exit conditions exit Mach number 0.9, pressure given as 2.5 bar, temperature 1000 Kelvin. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Inlet conditions ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, that is you are asked to determine the inlet conditions. അപ്പോൾ തന്നിട്ടില്ല, T1 തന്നിട്ടില്ല, P1 തന്നിട്ടില്ല, Mach number തന്നിട്ടില്ല. And the other data given is addition of heat actually will vary the stagnation temperature. ആ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇൻലെറ്റിലെ എക്സിറ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? TO2 by given TO2 by TO1 as 3.74. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് R വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, R of CP തന്നിട്ടുണ്ട്, CP 1.218 കിലോജൂൾ per kilogram. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. So this you can use to ഈ ഡാറ്റ മതി നമുക്ക്. ഈ റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് എക്സിറ്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ മാക് നമ്പറും സ്റ്റാറ്റിക് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. So we can start from the exit of this combustion chamber. So these are given. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എക്സിറ്റിലെ മാക് നമ്പർ അറിയാം, എക്സിറ്റിലെ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അറിയാം. So you determine conditions at the exit. അപ്പൊ അത് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അറിയാം, മാക് നമ്പർ വാല്യൂ അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ഐസെൻട്രോപിക് റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ എക്സിറ്റിലെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് കിട്ടിയാൽ we have given the exit to inlet stagnation temperature ratio for this combustion chamber. അത് നമുക്ക് ഇൻലെറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസിലോട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആദ്യമേ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് exit temperature ratio കണ്ടുപിടിക്കുക. So you first you write assuming that the combustion gases also behave as, or you write like this, assuming that the combustion gases behave as perfect gas, and the properties
are the same as that of air, and the properties are same as that of air. അത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന 1.3 തന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആവശ്യമുള്ളത്. So first you refer the isentropic table. So you refer isentropic table. Gamma given value 1.3. Inlet Mach number, exit Mach number the data area. So at the exit of the combustion chamber we have M2.9. So you read out what is your P2 by PO2. ഏതാണോ വേണ്ടത്? P2 by PO2, then P2 by PO2. You take the data book, go to isentropic table with gamma 1.3, get these ratios. P2 by PO2 വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു, വേണ്ട നമുക്ക്. എന്നാൽ ഓക്കെ, യു റൈറ്റ്. പ്രശ്നം ദിവസമൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് വരും P2 by PO2. Yeah. Hello. Table values പറയൂ. P2 by PO2 0.608. 0.80. 0.608. 608, okay. 0.608, okay. Then this one? 0.892. 90. So ഇവിടെ നിന്ന് PO2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിന്ന് PO2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. Sir, 0.892. 892. ഇതോ? ആ. 892. So stagnation conditions at exit PO2 and TO2 ഇത് കിട്ടുമെന്ന് പറയും. P2 2.5 ആണ്. So PO2 is 2.5 by 0.608. .5 by 0.608. PO2 വരും. എത്ര വരും അത്? PO2 4.1. 4.1. 4.1 bar. ഇത് PO2 നിങ്ങള് കെൽവിനിലോട്ട് മാറ്റുക കേട്ടോ. 1000 Kelvin ആണ്. So it is 1273. Sorry, 1000 degree centigrade ആണ്. So 1273 ആണ് PO2. No, sorry. ഏതാണ്? P2. P2 1000 degree centigrade. അപ്പോൾ 1273 Kelvin വരും. കെൽവിനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ PO2 1427.13.
അപ്പൊ എക്സിറ്റിലെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ആയി. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഐസോട്രോപിക് ടേബിളിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഇൻലെറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസ് കാണാനാണ്. ഇൻലെറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസ് കാണാൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് വാട്ട് യു നോ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് റെയ്ലീ കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ അതിന് റെയ്ലീ ഫ്ലോ ടേബിൾ എടുക്കുക, ഗാമ 1.3 എടുക്കുക, ഈ മാക് നമ്പർ 0.9 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യൂസ്. അപ്പൊ റെഫറൻസ് സെറ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടി അവിടെ. അതിപ്പോ ഇൻലെറ്റിൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് എല്ലാ ഡാറ്റയും ആയി, സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആയി, സ്റ്റാറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ ആയി, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ആയി, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആയി. ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് വാല്യൂസ് റെയ്ലീ ഫ്ലോ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സിറ്റിലെ ഇൻലെറ്റിലെ വാല്യൂ കാണാം. So now refer Rayleigh flow table. So we will refer the Rayleigh flow table. Gamma 1.3 ഉള്ള ടേബിൾ തന്നെ എടുക്കുക. What you know is that Mach number exitലെ 0.9, pressure, temperature, pressure, stagnation pressure, stagnation temperature, 4 ratios അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും അത് എടുക്കുക. So P2 by T asterisk, then P2 by T asterisk, PO2 by PO asterisk, and one more PO2 by T asterisk. നാല് പ്രോപ്പർട്ടി റേഷ്യോസ് ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് നോക്കി പറയുക. മാക് നമ്പർ 0.9 ആണ്. ഗാമ 1.3 ഉള്ള ടേബിൾ എടുക്കുക. So these ratios you can read from the gas table. കിട്ടിയോ? ഗാമ 1.3 0.9 വരുക. പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്തായി? പ്രഷർ റേഷ്യോ 1.12. ശരിയാണോ? P2 by sorry. പ്രഷർ റേഷ്യോ സാർ. അത് ശരി. പറഞ്ഞ പ്രഷർ റേഷ്യോ ആണ് 1.12 അല്ലേ? 1.12. ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ 1.017. 0.017. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ റേഷ്യോ, പ്രഷർ റേഷ്യോ 1.005. Then one more, stagnation temperature ratio 0.991. 0.991. Medium na you calculate the reference set PO star calculate cheyodana. This will give you PO star. From here you calculate P star. And the numerator ellathinte ariyam. Reference critical conditions are P star.
critical temperature, pressure, and stagnation condition. T star as a 1273 by 1.017. E2 1273 by 1.017. T star. Video. T star. Hello. വലിയത് പറയൂ. Sir, 1251.72. ഏതാ ഇത് 1251.72. ഇത് 2.23. 4.08. and last one 1440.09. 1440.09 Kelvin. അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടു. നൗ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ. എനി ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ അതിന് തന്നിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻലെറ്റ് എക്സിറ്റില് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3.7. അതിൽ നിന്ന് ഇൻലെറ്റിന്റെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ കാണാം. സോ ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് ഗിവൺ PO2 by PO1 equal to 3.74. PO2 അറിയാം, so that will give you TO1. You calculate TO1. So 3.74 into TO1 എത്രയാണ്? Into TO2. ഇല്ലല്ലോ. TO2 by 3.74. So PO2 എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക്? 381.5 Kelvin. ഏതാണ് ഈ വാല്യൂ ആണോ? 381. ഓക്കെ, 381 പോയിന്റ് ആൻസർ സർ 381.5. 58. 5. Right. So you can now find out PO1 by PO star. So it is 381.58 by PO star എത്രയാണ്? 1440. So കിട്ടിയാണ്. So 1440.09. The ratio എത്ര നോക്കുക. Now you use this ratio to get the inlet conditions from using the database. Really table എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ratio 381 by 58 by 1440.
0.265. 0.265. Okay. So now refer the table, Rayleigh flow table. Rayleigh flow table, gamma 1.3. We find out the Mach number corresponding to this ratio for PO1 by PO star equal to 0.265. We find out what is M1. Similarly, other pressure temperature, there are monomer PO1, P1 by P star, P1 by P star, and PO1 by PO star. .265 ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. എക്സാക്റ്റ് ആ വാല്യൂ കാണില്ല, അതിനോട് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി എഴുതുക. The point be 24. 24. എന്തായാലും സബ്സോണിക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും, കാരണം സബ്സോണിക് ബ്രാഞ്ചിലാണ്. എക്സിറ്റിന്റെ മാക് നമ്പർ 0.9 ആണ്, അപ്പൊ അതിനെക്കാട്ട് ലോവർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇൻലെറ്റിന്റെ 0.24. അയ്യോ അല്ല 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 0.26 എടുക്കാം. 0.2 എത്രയാ പറഞ്ഞ റേഷ്യോ? 0.265. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, 0.26. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട് സാർ. അപ്പൊ 0.26 എടുക്കാം. 0.26 PO1 by PO star. PO1 by PO star എന്ത് വരും നോക്കാം. 1.191. ഇത് പ്രഷർ റേഷ്യോ P1 by P star. 2.059. അയ്യോ 2.114. 2.114. ഇത് T1 by 0.302. ഇൻലെറ്റിലെ വാല്യൂസ് ആയി. അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 3ന്റെ അറിയാം, ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. സോ യു കാൽക്കുലേറ്റ്. സാർ PO1 by PO star 1.205. ഇത് തെറ്റാണോ? PO1 by PO star 1.205. 0.205. So you get the inlet properties now defined as P1 and P1 PO1. PO1 നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻലെറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടു. the second part is the latter part of the P1. The 4.71 bar. 4.71 bar. P1 378.02. PO1 4.93. So അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവിടെ വേണ്ടത് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. സിംപ്ലി യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഫോർ യൂണിറ്റ് മാസ്. Heat supplied per kilogram will be Cp CO2 minus CO1. രണ്ടും അറിയാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. So this Q will be 1 point. There are the Cp value 2.218. 1.218 into CO2. CO2 എത്രയാണ്?
1427.18. 1427 1427. minus 27.13. okay 1.27 381.56. 381.5. So നമുക്ക് calculate ചെയ്യാം. 1273.5. എത്രയാ 1 1 2 1 2 3 73 73 kilojoule. 0.5 Kelvin. Kilojoule per kilogram. Okay. Now you are asked to determine what is Q max. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നത് when the heat transfer is maximum എന്താണ് എക്സിറ്റിലെ ടോണിക് കണ്ടീഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ what you can write Cp is into എന്താണ് TO2 will be PO star then PO star minus PO1. ഒന്നിങ്ങനെ എഴുതാം. So if when Q equal to Q max maximum heat transfer നടക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് എക്സിറ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം TO star ആണ്. ഒന്നുകിൽ ഇക്വേഷൻ TO star അറിയാം, ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Qmax ഈക്വൽ ടു ഏതായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ? ഒരു Qmaxന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നു അവസാനം. അത് ഡാറ്റാ ബുക്കിലുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് എളുപ്പം, അതിലോട്ട് പോയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ Qmax by CPT. Qmax by രണ്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ. ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണുന്നു, കാരണം നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവും ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരാം. 2 into 1 plus gamma into m square. ഇവിടെ m എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻലെറ്റിലെ മാക് നമ്പർ കേട്ടോ. C എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണേലും ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ m എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടും. m will be 0.26 and temperature T1 ചെയ്യാം. Or simply you can get നല്ല ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയല്ല. Qmax will be 1.218 into PO star എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മള് PO star ആയിരത്തി 1440.09 minus 380 എത്രയായിരുന്നു? 81.56. So this will be the Qmax. ഇത് എത്ര കിട്ടും? Qmaxന്റെ വാല്യൂ വരും 1440 minus 381.56 into 1.218. 1289.2. Okay, 290. And എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ. So that completes the problem. ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ രണ്ടാമത് തന്നെ എഴുതി ഇക്വേഷൻ ഏതായാലും ചെറിയ ആൻസർ കിട്ടാം. ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണും. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം എഴുതിക്കോളൂ. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട്.
the conditions of a gas in a combustion chamber at entry P1 0.343 bar, P1 310 Kelvin, P1 60 meter per second. Determine Mach number, pressure, temperature, and velocity at the exit. If the increase in stagnation enthalpy of the gas between entry and exit is 1172.5 kilojoules per kilogram. Cp 1.005, gamma 1.4. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് കാണണം. പിന്നെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ പറയുന്നതിന് പകരം ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് TO2 - TO1 ആണ് കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് TO2 അല്ല TO1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എഴുതി തീർന്നോ? ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ എഴുതാനായിട്ട്. ഗാമ 1.4 എന്ന് വരുന്നവർ എഴുതിയാൽ മതി, അവിടോട്ടുള്ള എഴുതണ്ട. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞു സാർ. ഇതില് again let us draw the diagram. You have a combustion chamber. So we have a combustion chamber. The inlet conditions, gamma 1.4. So the exit conditions, M2, E2, T2, TO2. All these are unknown. Inlet M1 കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക്. P1 തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയാ? 0.343. ഇൻലെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നേക്കുന്നത് 0.343 ബാർ. T1 എത്രയാ? 310 Kelvin. 310 Kelvin. 110. Then C1 velocity തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയാ? 60. 60 meter per second. Then you have given the 172 kilojoule per kilogram. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം മാക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇൻലെറ്റിലെ മാക് നമ്പർ കാണാനായിട്ട് M1 which will be C1 by A1 or C1 by root gamma RT. So C1 60 by 1.4. R തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ CP തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. So CPR will be 287, എയർലി ആണ്. Or you take gamma R by gamma -1 as CP. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും മതി. So gamma -1 by gamma into CP into T1. So the gamma cancel. Gamma -1 into. Okay. So M1 you calculate. M1 എത്ര കിട്ടും? 60 by. So M1 is 60 by. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ? 1.4 ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. So 1.4
minus 1 into Cp. Cp 1005 kilojoule ആണ് മാറ്റുക. That into T1 T10. Cp വാല്യൂ 1.005 ആണ്. കാൽക്കുലേഷനിൽ ഇടുമ്പോൾ 1005 എന്ന് ഇടുക. ജൂളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇടുക അവിടെ. So what is M1 now? M1 ന്റെ വാല്യൂ പറയൂ. സാർ 0.16. 0.16. മാക് നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഐസൻട്രോപിക് ടേബിൾ എടുക്കുക. കാരണം ഇൻലെറ്റിലെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് അറിയില്ല. സോ ഐസൻട്രോപിക് ടേബിൾസ് ഗാമ 1.4 ആണ്. So the Mach number value 0.16. You calculate the inlet. So find out the for M1 equal to 0.16. Let us find out what is T1 by PO1. PO1 വേണ്ട. PO1 കണ്ടിട്ട് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ വെറുതെ കണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല. മാക് നമ്പർ, പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ T1 by PO1 എത്രയെന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് മാക് നമ്പർ 0.16 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോട്രോപിക് റേഷ്യോ ഓഫ് TO1 ഗാമ 1.4 ആണ്. നേരത്തെ 1.3 ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തില്. യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 1.4. കണ്ടോ? T1 by TO1 ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചോ? പെട്ടെന്നാവട്ടെ, സമയം കഴിയാറായി. ഇത് വരും 0.9949. 9949. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് TO1 എത്രയെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. T1 അറിയാം. ഇൻലെറ്റിലെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. 310 by 0.9949 എന്ന് വരും. എത്രയെന്ന് പറയാം. ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 310 by 0.9949. ഇത് വരും 311.58. 11.58. Now you can refer the Rayleigh table. Same Mach number at M1 equal to 0.16. നമുക്ക് വേണ്ട റേഷ്യൂസ് പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, T1 by P asterisk, T1 by T asterisk, and PO1 by T asterisk. PO1 by T asterisk.
പറയൂ. റെയിലി ടേബിളില് ഗാമ 1.4 വരുന്നത് കേസില് വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ റേഷ്യോ, ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ, ഈ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി. P1 by P star എന്താണ്? P1 by P star ആ 2.31 sir. 2.317. ഇത് PO1 by PO star 1.246. അല്ല, PO1 ഞാൻ എഴുതിയില്ല, നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കണ്ടാൽ മതി. T1 by T asterisk 0.137. 0.137. ഇത് Point 115. 115. ഇതിൽ നിന്ന് you find out TO. Here you can find T star. And here you find out T star. മൂന്ന് വാല്യൂസും പറഞ്ഞാൽ സോൾവ് ആയി. എക്സിറ്റിന്റെ ഡാറ്റ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. Sir, P asterisk 0.148. 0.108. 148. 148. 148. 148. 44. 148. 148. T star P asterisk 2262. 62 Kelvin. ഇതാ 262.77 Kelvin. But 2709.56 Kelvin. 2709. 09.56 Kelvin. 0.6. അപ്പൊ ഇൻലെറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ആയി. ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് എക്സിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കാണാം. സോ ഗിവൺ Q1172. ഇതപ്പോ ഇതെന്തായിരിക്കും? Q is 1172 equal to Cp into TO2 minus TO1. So you find out 72 equal to Cp 1.005. 2 കിലോജൂൾ ആണ്. അപ്പോൾ 1.005 into TO2 minus TO1 എത്രയാണ്? TO1 കണ്ടതാണല്ലോ നമ്മൾ 311. So 311. 156. So what is TO2? TO2 എത്ര എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? കാണാൻ പറഞ്ഞിരുന്നവരെ 1478.3. 1478.3 ആണോ? ഹലോ. Yes, sir. Yes, sir. So now we find out TO2 by PO star. Exit data ആയി 1478.3 divided by PO star കുറച്ച് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 മേലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2709.6. 2709.6. ഈ റേഷ്യോ എത്ര നോക്കുക. Now that ratio you can use to get the exit condition from the Rayleigh table. റേഷ്യോ എത്ര വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത 0.5 അടുപ്പിച്ച് വരും. 0.545. 0.545. Okay. Now you refer the Rayleigh table. Gamma 1.4. For this ratio, what is the Mach number, pressure, temperature? For TO2 by PO star
equal to 0.545. See what is your Mach number, T2 by T star and T2 by T star. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചേക്കാണ്. പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാനായിട്ട്. വെലോസിറ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെലോസിറ്റി മാക് നമ്പർ കിട്ടിയ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് ഫോം ചെയ്യാലോ. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. 0.545ന്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതാം. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. 1.96. മാക് നമ്പർ ആണോ? അല്ലല്ല. മാക് നമ്പർ അത്ര വരത്തില്ലല്ലോ, കാരണം സബ്സോണിക് അല്ലേ. സബ്സോണിക്കിന്റെ ഇൻഡെക്സ് മാക് നമ്പർ 0.160. 0.41. 0.41. ഓക്കെ, 0.41 ആണോ? നോക്ക്, എനിക്കറിയില്ല. നോക്ക്, ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ്, നോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മള് സ്ലൈഡില് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 0.45 എന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് അവിടെ ശരിയായിരിക്കുന്നുണ്ട്. So you find out other T2 by T star എന്താണ്? 0.42 ഒക്കെയാണ്. ഏതാണോ? മാക് നമ്പർ ആണോ? ആ, മാക് നമ്പർ 0.42 എടുത്തോന്നല്ലോ. അവിടെ ഉള്ള ഫുൾ വാല്യൂ അങ്ങ് എടുത്തു. അവിടെ ആവറേജ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. എത്ര വരുന്നത് ഫുൾ? ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ 0.4 എത്ര? 0.42. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു 0.653. 653. പ്രഷർ 1.925. So you calculate T2 and P2 there. എക്സിറ്റിലെ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി വെലോസിറ്റി കാണാനായിട്ട് മാക് നമ്പർ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. അത് വെച്ചിട്ട് മാക് നമ്പർ T2 വെലോസിറ്റി വിൽ ബി m2 into root gamma RT. ഇതും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളൂ. നാളെ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നാളെ മറ്റന്നാളും വേണ്ട. വിൽ ബി സ്റ്റോപ്പിംഗ് മൊഡ്യൂൾ 5. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൊഡ്യൂൾ 4 and 5 മൊഡ്യൂൾ വളരെ ചെറിയ മൊഡ്യൂൾസ് ആണ്. കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ. So next week, next Monday, we will start the last module. Okay. So I'm stopping here. Values calculate ചെയ്ത് notes submit. Okay. So thank you then.